ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل، سپریم کورٹ میں سماعت جاری۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری، بولے آرمی ایکٹ اسپیشل قانون ہے، اسپیشل قوانین کے شواہد، ٹرائل کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن ریفرنس، چودھری پرویز الہی پر فرد جرم عائد کرنے کا تحریری حکم جاری۔ احتساب عدالت لاہور نے سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی۔ جج زبیر شہزاد کیانی نے ایک صفحے پر مشتمل حکم جاری کیا۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز اب سے کچھ دیر بعد یورپی شہر پیرس کے لیے اڑان بھرے گی۔ دوسری فلائٹ بھی شام کو اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔ ترجمان قومی ایئر لائن کے مطابق ہفتے میں جمعے اور اتوار کو 2 فلائٹس آپریٹ کریں گی، جنہیں بتدریج بڑھایا جائے گا۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے انٹر کے متنازع نتائج کا ذمہ دار بورڈز کی ناقص کارکردگی کو قرار دے دیا۔ بولے او ایم آر اور ای مارکنگ کا طریقہ کار ہی اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ احمد پور شرقیہ میں ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے جرائم پیشہ افراد کا پولیس پارٹی پر حملہ، 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک اور 2 فرار۔ پولیس کے مطابق دونوں ہلاک ڈاکو 67 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ صرف جانوروں کا نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کو لاحق بیماریوں کا بھی اچھا علاج کریں گے۔ منہ اور پاؤں کی بیماریاں صرف جانوروں کو نہیں انسانوں کو بھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا قدم صرف ملک کے خلاف اٹھتا ہے۔ جب منہ کھلتا ہے تو گالی گلوچ، بدتمیزی اور بد تہذیبی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لائیو اسٹاک کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ڈالر کی مشیت سنبھل رہی ہے، ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے۔ سڑکیں بنانے سے قومی ترقی نہیں کرتی، جیسے بیان دینے والوں کی عقل پر ماتم کرتی ہوں۔ جہاں سڑکیں بنتی ہیں وہاں ترقی آتی ہے۔ صرف اچھی سڑک دینے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ادارے بیچنے نہیں بلکہ مضبوط کرنے سے ملک آگے بڑھے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضی حکومت پر برس پڑے، کہتے حکومت کی پالیسیاں کاشتکار کسان دوست نہیں، کاشتکاروں کے خلاف حکومت کی نظر میں نفرت دیکھ رہے ہیں۔ حکومت سپر ٹیکس لگا کر کاشتکار کی زندگی اجیرن بنا رہی ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، تحریک انصاف کا حکومت کو اپنے مطالبات تحریری طور پر نہ دینے کا فیصلہ۔ اسپیکر سے ملاقات کے بعد مطالبات تحریری طور پر دیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے حکم کے مطابق پی ٹی آئی اپنے مطالبات تحریری طور پر جمع کروائے گی۔ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہماری کمیٹی کی ملاقات ہے وہ اس لیے ڈیلے ہوئی ہے کہ میرے خیال میں وہ جو ہمارے ادھر چیئرمین ہیں حکومتی طرف سے، جو ہمارے اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، وہ میرے خیال میں ملک سے باہر گئے ہوئے، تو میرے خیال میں وہ آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ملاقات خان صاحب کی کمیٹی کی ہوگی اور انشاءاللہ کمیٹی سے بھی بات۔ علی امین گنڈا پور پھر وفاق پر برس پڑے، مذاکرات میں تاخیر کی ذمہ داری اسپیکر پر ڈال دی، کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات میں تاخیر کی وجہ اسپیکر کا ملک سے باہر ہونا ہے۔ بولے کشکول توڑنا، پاؤں پر کھڑا ہونا ہمارا ویژن۔ آبادی بڑھ گئی لیکن نہیں بڑھے، صوبے نہیں بڑھے۔ انتظامی یونٹس بڑھانے سے 90% مسائل حل ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملے جوڈیشل کمیشن کے قیام اور کارکنان کی رہائی کے مطالبات شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات چاہتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی۔ واضح طور پہ صرف 3 جملے ہماری طرف سے آئے ہیں، 3 ڈیمانڈز ہیں۔ نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی اور وہ جوڈیشل پروسیس کے ذریعے، نمبر 1 وہ کلیئر کٹ ہو گیا۔ نمبر 2 9 مئی کا کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 26 نومبر کا کمیشن۔ علی امین گنڈا پور نے درست احتجاج کا طریقہ اپنا ہی لیا، مہذب معاشروں میں احتجاج پرامن ہوتا ہے، زندگی مفلوج نہیں ہوتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر تبصرہ، کہا علی امین کا پہلی مرتبہ احتجاج کا درست انداز
काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घिराव के बजाय ऊ करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घिराव आग का वतीरा है। जो है वो उनकी तरफ से ये मुतालबा है कि जी जब तक मुलाकात नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक तहरीर कोई नहीं होगी उसके बाद बात आगे चलेगी। तहरीरी मुतालबात ना होना डेडलॉक की बड़ी वजह। पीटीआई कमेटी तहरीरी मुतालबात क्यों नहीं दे रही? जेल वो जगह नहीं जहां आपकी मर्जी की ख्वाहिशात पूरी हो सके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जीटीवी न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा बोले, हुकूमत भी लिख कर दे कि उनके कोई मुतालबात नहीं, हम तहरीरी मुतालबात स्पीकर को लिख कर देंगे। ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं? जस्टिस मुस्तरद हिलाली का इस्तफसार। आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई? कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट, कुछ का ATC में होगा। जस्टिस नईम ने मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजने से मुतालिक ATC का ऑर्डर मांग लिया। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा, कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तिल के बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, GHQ, कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर दहशतगर्द हमले हुए, हमें बताएं इन हमलों का ट्रायल कहाँ हुआ? दौरानी समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का भी तस्करा। केस की समाअत आज फिर होगी। पारा चनार में जिंदगी की रौनकें बहाल होने लगी। 3 माह से तरसते मुतासिरीन को इमदाद मिल गई। टन से ग़िज़ाई अशिया की गाड़ियों का पहला काफिला पहुंच गया। मुर्गी, अंडे, घी और सब्जियों वगैरह पर मुश्तमिल 40 गाड़ियों के इलाके में एंट्री। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान के मुताबिक मुतासिरीन के लिए लाया जाने वाला इमदादी सामान लोअर कुरम पहुंचा दिया गया। जिला कुरम में अमन का सफर शुरू हो चुका। नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। हज दरख्वास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। वजारत मज़हबी उमूर ने सरकारी कोटे की खाली रह जाने वाली 5000 नशस्तों पर हज दरख्वास्तें तलब कर ली। आज से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने वाईफाई नेटवर्क को गैर महफूज करार दे दिया। वाईफाई वायरलेस नेटवर्क के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। काबीना डिवीजन के मुताबिक वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बआसानी मुदाखलत हो सकती है। सारिफीन वाईफाई के पासवर्ड पेचीदा रखें। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। लकी मरबत में अगवा 8 सिविलियंस को बाजियाब करा लिया। दहशतगर्दों ने 17 अफराद को अगवा किया था। अगवा के बाद मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आंख लगा दी थी। मजीद मकरियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। मेयर कराची के नोटिस पर गोरकनों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। डायरेक्टर कब्रिस्तान और पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। 60,000 रुपए की कब्र फरोख्त करने वाला गोरकन गिरफ्तार। मुर्तजा वहाब कहते हैं कब्रिस्तानों में पुरानी कब्रें खोद कर तदफीन की इजाजत नहीं होगी। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का रिहायशी बच्चा पोलियो का शिकार। मुतासरा बच्चे के नमूने 21 दिसंबर 2024 को पोलियो की लेबॉर्ट्री भिजवाए गए थे। गुज़िश्ता साल अब तक पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 70 तक पहुंच गई। गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी में तेजी। रात से जारी हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी हो गए। सुबह सवेरे इसराइली जंगी तैयारों ने जबालिया, अलबलात, नसीरात, शुमाली और वस्ती गजा, खान यूनिस और गजा सिटी में खून की होली खेली। शोधा में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल। गजा में शोधा की मजमूई तादाद 45,936 तक पहुँच गई। शुमाली गजा में मज़ाहमतकारों ने रॉकेट दागकर टैंक उड़ा दिया। 3 सयूनी फौजी हलाक, कई जख्मी।
लेबनान में 2 साल बाद नए सदर का इंतखाब। पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ जोसेफ ऑन को सदर चुन लिया। जोसेफ ऑन को 128 रुकनी पार्लियामेंट में 99 वोट मिले। 2 साल कबल मिशेल ऑन की मुद्दत खत्म होने के बाद से सदर का ओहदा खाली था। जोसेफ ऑन का कहना है कि उनके चुनाव से शाम के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब का लंदन में इलाज जारी। पाकिस्तानी क्रिकेटर की तकनीकी चोट का मुआयना कराने सेंट्रल लंदन के क्लिनिक आमद। साइम अयूब का गुज़श्ता रोज भी सेंट्रल लंदन की एक क्लिनिक में मुआयना किया गया था। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि इलाज के हवाले से मज़बूत पेशरफ्त हो रही है। मुआयने की रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल। इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी के वक्त का नेशनल स्टेडियम का दौरा। पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला ने वक्त को ब्रीफिंग भी दी। फन जो सर चढ़ कर बोले। कपड़ों पर उम्दा कशीदाकारी से तस्वीरें बनाना भी एक आर्ट। मुगलिया तर्ज के कालीन, जायनमाज, वॉलपेपर्स पर नक्शनिगारी। लाहौर की तौकीर सिद्दीकी फनकार, दस्तकार, शाहकार तख्लीकात देखने वाले दंग रह जाते हैं। हजारों किताबें लेकिन पढ़ने वाले नापैद। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में किताबें अपनी अहमियत खो बैठी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में गालिब लाइब्रेरी शान शौकत से कायम। इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज के हाथों कायम होने वाली लाइब्रेरी पढ़ने वालों को तरस रही है।